तरीतुमलमम्बुनिधे भुजाभ्य सोऽहं ददामि तव भक्तिवशान्मुनीसा प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्र अल्पसुतं सुधवतां परियासुधाम यद्वाकिलाकिलमदो मधुरं विरोधि त्वसंस्तवेन भवसन्ततिसा निबोधा अग्रान्तलकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासुमिव सार्वरमन्धकारम् मद्वेदिनाद तव संसवनं मयेद व्याख्यान करूं अजी व्याख्यान करें चेदो हरिष्वति सदां नलिनी दलेषु अस्तं तव स्ववनमाससमासदोषा दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेवा जलजानि विकासभाजी नादाद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ ते गुणे भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तम् तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा त्याश्रितं यैरनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीया नान्यदोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयसजिगराद्दुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ये शान्तरागरुचिभिः परमानुभेष्वाम् निर्मापितस्त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते बन्वः पृथिव्या यत्ते समानमकरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वदे सुरनरोरगनेत्रहारी बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य वासरे भवति पाण्डुकलाशकल्पं सम्पर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापो प्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये सन्त्रिशास्त्रिजगदीश्वरनाथमेका निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं छिद्रां किमाद्रयति ते दृशसाङ्गनाभिर्तं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुदा जलिदा जलेन दिशिचरं चलितं कदाचित् निरधौमवर्धिरपवर्धितदेलभूरा गम्यान जातु मरुदां जलिदा जलानाम् जगत्प्रकाशं नस्तं गदासिदुभयासि नरां गम्या
नाभोदरोदर निरोध महाप्रभाव वशिमासि मुनीन्द्रलोके निदोदयं दलितमोहमहन्धकारम् वदनस्य नवारिदानं बिभ्राजते दुवमुखाब्जमनल्पकान्ति तया जगतपूर्वशशाङ्कबिम्बं किं सर्वरेषु सचिन्नान्यविवास्वदावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिन जीवलोके कार्याकियजलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यदा तु विविभाति गदावकाशम् तेजस्फुरणमणिषु याति यदा महद्वम् काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेऽपि किं वीक्षितेन भवता भुवि नान्य वदति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां सदानि सतसा जनयन्ति पुत्रान् रम्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णतमसा परसा परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मूर्धम् शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थ त्वां माम्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्गमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनङ्गमनङ्गकेतु योगेश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्त बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जितबुद्धिबोधम् करोति भुवनत्रयसङ्करत्वात् ददासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानम् त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः स्थितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो दिग्भवोदधिशोषणाय को विस्मयद्रियति नाम गुणैर्शेषे संस्कृतो निर्वकाशतया मुनीशा दोषैरुपादविविधाश्रियजातगर्वे नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उज्जैरसोगदरुसंसदमन्मयोगा वाग्निरूपममलं प्रवदन्ति सन् स्पष्टोलसद्किरणमसदमो विधानम् बभ्रवेदिव पयोदरपार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयो गसिका विचित्रे भजते तव फलद्योतदातं बिम्बं वियल्विलसुदंसलदाविधानम् गोद्रयादृशिरसि वसत्ररश्मे कुन्दावदाद जलचामरचारुशोभम् भजते तव वपूकलम् उद्यसङ्गसुचिनिर्जरवारिधारम् सतं स्थगितजीव शान्तरूपं छत्रत्रयं तव विभाति ससङ्गकान्तम् स्थगितभानुकरप्रतापं मुग्धाबलप्रगरजालविवृद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगतः परमेश्वर त्वं मुनीन्द्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति
पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र यथा परिकल्पयन्ति इदं यदा तव विबुद्धिरवो धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृतप्रदन्धकारा विकाशिनोऽपि जन्मदा विलविलालकबोलमूला मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावदाव विममुद्धतमापतुन्दम् भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भकलज्वलजलसोणिताग्धम् फलप्रभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं मरिणादिपोऽपि नक्रामतीकाचलसंक्षितं ते कल्पन्ते कालपवनोद्दवह्निकल्पम् वानलं जलिनमुद्भणमुत्पुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिमसामुखमापतुन्दम् समयत्यशेषं प्रत्येक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् दोदतं हर्णमुद्भणमापतन्तम् अग्रमतिक्रमयुगेन निरासशङ्का यदि यस्य पुंसा वर्गादुरं गजगार्जितभीमनाद आजो बलं बलवतामतिभूपतीनां उद्यदिवाकरमयो गसिका पवित्रम् विदामुपैति कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह तारतरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विदितदुर्जय जेयपक्षा क्षणियो लभन्ते अम्बानिदक्षुभिदभीषणनग्रजग्र पाटीनपीठभयदोर्बडवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरास्थितयानपाद्रा रासं विहाय स्मरणा व्रजन्ति उदभूतभीषणजलोर्धरभारभोग्ना जीविता सा त्वद्वाजभङ्गजरजो मृतदिग्धदेहा मकरध्वजतुल्यरूपा आपादगण्डमरिशङ्गलवेदिताङ्गा निगडकोटिनिदृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाश्रमन्ता स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मद्दोदिपेन्द्रमृगराजधवानलायि सङ्ग्रामवारिमो बन्धनोऽथ तस्यासुनासुमुपयाद्दि वयं विवेवा तावकं स्वसितं मतिमानदीते स्तोत्रे स्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनोयकण्ठगदामजस्रा मानतुङ्गमवसमुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं निज उदासी नमाता हूँ। मेरे मन की गली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो ज्यादा
जब याद तेरे गुण आते, दुख दर्द सभी मिट जाते। मैं बन कर मस्त दीवाना बिन, बस गीत तेरे ही गाता। गुरु राज तपस्वी मुनि, जो तुम महाराजोगे। मैं एक छोटा सा सेवक, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का बल जाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नमाता हूँ। एक संत और उसका शिष्य, दो कमरे थे उनके पास। रात्रि का समय था। उस संत ने अपने शिष्य से एक आज्ञा फरमाई, बाजू के कमरे में मेरा कुछ सामान है, जरा वो लेके आ जा। शिष्य गया लेने के लिए, वापस आया। चेहरे पे थोड़ा डर था। गुरुदेव, वहां मैं नहीं जा सकता। गुरुजी बोले, क्यों वत्स? गुरुदेव, वहां पे सर्प है और सर्प से मुझे डर लगता है। गुरुदेव ने कहा, ये मंत्र ले जा, ये मंत्र बोलेगा सर्प भाग जाएगा, फिर तू मैंने जो चीज मंगाई वो लेके दे मुझे। मंत्र बोला, फिर ये डर के वापस आया। गुरु ने कहा, क्या हुआ? गुरुजी, आपका मंत्र भी काम में नहीं आया, सर्प हटा नहीं। गुरु ने एक दीपक प्रकट किया, बोला, बेटा ये ले जा और मेरा सामान लेके आ जा। जैसे ही वो दिया लेके उस कमरे में गया, वो जोर जोर से हंस रहा है, क्योंकि वह सांप नहीं था, वहां रस्सी थी। और जैसे ही दिया से उसको रस्सी दिखी, उस रस्सी को उसने वहां से हटा के अपना जो सामान गुरुजी का था वो लेके आके गुरु के चरणों में रख दिया। सम्यक दर्शन अगर आंख है तो सम्यक ज्ञान प्रकाश है। अगर शास्त्रकार भगवान ने सम्यक दर्शन को आंख की उपमा दी, तो इसी शास्त्रकार भगवंतों ने सम्यक ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी है। आंख कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, परंतु घनघोर अंधेरा हो तो वो आंख भी अपना कार्य नहीं कर सकती। सम्यक दर्शन जितना मजबूत होना चाहिए, उतना ही हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान बड़ी अद्भुत हमारे जीवन में काम करता है। इससे 5 चीजें प्राप्त होती है। सम्यक ज्ञान के द्वारा वो हमें पहले तो पवित्र बनाने का काम करती है, करता है। सम्यक ज्ञान हमें पवित्र बनाने का काम करता है, फिर पात्रता विकसाने का काम करता है। ये शब्द भाई गुजराती छे थोड़ा। सम्यक ज्ञान આપણને પવિત્ર બનાવે, પાત્રતા વિકસાવે, પ્રસન્નતા વિકસાવે, પરિણીતિ પ્રગટાવે અને 5મા નંબર પર પરમ પદ અપાવે। આ સમ્યક જ્ઞાનના કાર્યો છે। એક વસ્તુ યાદ આવે, કેવી રીતે પવિત્ર બનાવે। चिल्लाते पुत्र, हाथ में खून से भरा खंजर, गले में स्त्री का मस्तक और मात्र 3 ज्ञान के शब्द सुने, उपसम विवेक संवर।
और उपसम विवेक सम्मर जैसे ही उसके कान में गए, ये ज्ञान ने अजब कार्य किया। वहीं पे वही उसकी सारी वासनाएं खत्म हो गई और साधना शुरू हो गई। उसे बहुत कुछ मिल गया। एक बार जीवन में अपने इतनी धर्म साधना करने के बाद एक प्रश्न पूछूं पुण्यशाली, क्यारे मन में एम थयु, हे प्रभु, इतने पापी, इतने कठोर निर्दयी लोगों को तूने तारा। मैं कई बार बोल, रोज रोज जो अंगुलियां मार के लोगों की अपने गले में लटकाता था, प्रतिदिन 7-7, 5-5 हत्याएं करता था, जीवन भर जिन्होंने असत्य का भाषण किया था, ऐसे ऐसे लोगों को केवल ज्ञान, केवल दर्शन मिल गया। हमें क्यों नहीं? क्यारे पूछ्યું આપણે આપણી જાતને? ક્યારે ભગવાન પાસે પણ પૂછ્યું? ક્યારે બેસીને નિરાતે વિચાર્યું? કેમ નહીં મન થાય? એ લોકોના પાપ જુઓ ને અપેક્ષાએ, તો આપણા પાપ તો કંઈ નથી આ વર્તમાન કાળમાં। જે એ લોકોના પાપ જુઓ, चिल्लाती पुत्र एक स्त्री के अंदर मोहन हुआ, उस स्त्री को ही मार डाला, उसका ही शव गले में लटका के घूम रहा है, हाथ में खून से भरा खंजर है, उसका भी कल्याण हो सकता है। तो जात ने पूछिए कि हमारो वारो क्यारे आवशे? कि मन नहीं थाय पूछवानुं क्यारे। एटला खूंखार जेने आपणे काळमां चोर, लूटारा, गुंडानी उपमा आपी शकीए, महापापीनी उपमा पण आपी दઈએ तो नवाई नहीं। ए लोको तरी गया अने आपणे रही गया। 3 शब्द मात्र सुन्या ने आपणे 40 वर्षथी व्याख्यान सांभळीए छीए। 4 वर्षना पर्यायथी लईने 40 वर्षना पर्याय ने 70 वर्षना पर्याय सुधीना साधुओना, महात्माओना, आचार्य भगवंतना। रोहिणिया चोर मात्र कुछ शब्द सुने, मौत के मुख से बच गया। थोड़ा भी ज्ञान इन लोगों के जीवन में जबरदस्त काम कर गया, इनको पवित्र बना दिया, जो अज्ञान नु काम छे। चिल्लाती पुत्र को इसी ज्ञान के शब्दों ने कितना पवित्र बना दिया। उपसम विवेक सम्मेर सुना, उसका चिंतन शुरू हुआ और क्षण में उसके भाव की धारा कैसी पलटी। क्षण एक अंतरे पूछी उड़े सर्वार्थ सिद्ध विमान, वागी देवनी दुंदु भीरे ऋषि पाम्या केवल ज्ञान। एक एक क्षणना अंतरोमां क्यारे विचार्યું 7મી નરકમાં જવાવાળા એક ક્ષણના અંતરમાં કેવલ જ્ઞાન, કેવલ દર્શન મેળવી શકે તો ભગવાન હું કેમ નહીં? કબૂલ, આપણી સાધના એટલી કદાચ પાવરફુલ ન હોય, આપણી આરાધનામાં કદાચ કચાશ હોય, પણ પ્રશ્ન પણ આપણને થતો નથી ક્યારે કે પ્રભુ મારું કલ્યાણ ક્યારે થશે? એટલા તર્યા, હવે મારો નંબર કેમ નહીં? ને ચિલ્લાતી પુત્ર એ જ્ઞાન દ્વારા પવિત્ર બન્યો, પાત્રતા પ્રગટ કરી। ये मैना सुंदरी मां सम्यक ज्ञान तो दोनों के पास था, सुर सुंदरी के पास भी था और मैना के पास भी था। ज्ञान दोनों में था। ऐसी बात नहीं थी कि अज्ञानी नहीं थी सुर सुंदरी, ज्ञान तो था, पर ज्ञान के पीछे सम्यक ज्ञान क्यों लगाया? सत्य ज्ञान नहीं था और मैना के पास था वो सम्यक ज्ञान था, और सम्यक ज्ञान के द्वारा मैना के अंदर पात्रता प्रकट हुई। नहीं, पिता को भी कह दिया, नहीं पिताजी, आपके कारण से मैं सुखी नहीं हूं, ये तो मेरे कर्म का उदय है, मैं अपने कर्म के कारण सुखी हूं। और कुष्ठ रोगी के हाथ में जब उसका हाथ थमा देते, उस समय भी मैना के भाव में, मुखाकृति में या उसके ज्ञान में कोई भी बदलाव नहीं था। चाहे कुष्ठ रोगी के हाथ में भले हाथ थमा दिया, और प्रथम रात्रि को अभी भी उसके पास समय था, वो भी कुलीन श्रावक था कि अभी भी चेत, कौवे के गले में मोती की हार शोभा नहीं देती। और उस समय भी मैना कहती है, नहीं, मुझे अगर आप पति रूप में मिले हो तो कुष्ठ रोग के साथ मुझे वो पति भी मंजूर है। ये पात्रता कहां से आई थी पुण्यशाली? सम्यक ज्ञान के द्वारा। 6 મહિનાના ગુરુ જોડીમાં
કોને ઓરાવ્યા હતા? વજ્રકુમાર. અને 3 વર્ષની ઉંમરમાં તો 11 અંગ કંઠસ્થ થઈ ગયા. जब वोराया गया तब साधु महात्मा ने साध्वियों को सौंपा कि भाई ये बालक तो बड़ा करो. साध्वियाँ जो श्राविकाएं आती थी उनको झूला झूलाती थी और वो झूले झूलते झूलते 3 साल की उम्र में वज्र मुनि ने 11 अंग को कंठस्थ कर लिया. ये पूर्व जन्म का क्षयोपशम था, ज्ञान का. पावरफुल होंगे उनके ज्ञान का क्षयोपशम કે 3 साल की उम्र में 11 अंग. અને એ પછી જ્યારે પણ એમના ગુરુ મહારાજો વડીલો વાચના આપતા ત્યારે પણ વજ્ર 10 વૈકાલિકની વાચના ચાલતી, વજ્ર સ્વામીને કંઠસ્થ હતું, પણ ક્યારે પણ વજ્ર સ્વામી બોલ્યા નથી મોટા સામે કે આ તો મને આવડે છે. जितना ज्ञान का क्षयोपशम था उतना ही बारोबार उनके अंदर विनय गुण भी था. विचार करो, થોડું પણ આપણને આવડી જાય એટલે આપણે શું કરીએ? સાહેબ આ તો સાંભળેલું છે શ્રેણિકનું, સાહેબ આ તો અમને ખબર છે, સાહેબ આ તો અમને આવડે છે. સમજો, જેને કમ આવડતું હોય ને એ વધારે આવડે છે બોલ. કાઠિયાવાડી કહેવત છે, અધૂરો ઘડો છલકાય ગણો. और वज्र स्वामी को तो 11 अंग सब कंठस्थ थे, फिर भी जिस दिन रोज वाचना में बैठते और हाथ जोड़ के बैठ जाते, जबकि उनको सब पता था. द्रुमक का एक दृष्टांत था. एक द्रमक था, उसके पास ज्ञान की वृद्धि थी. उसने सोचा मैं इस द्रुमक भिखारी नहीं, ये द्रमक अलग है. उसने सोचा कि ज्ञान रूपी पकवान है, इसको मैं परोसता हूं. तो खड़ा हो गया लेके उसने ये शब्द बोला कि હું જ્ઞાન પરોસું છું, જેને પણ જોઈએ તે લઈ જઈ શકે છે. સુબહ સે શામ હો ગઈ, કોઈ આયા નહીં. દ્રમક કો એક મનમાં વિચાર આવ્યો, આમ કેમ? એટલી સરસ વસ્તુ જો આપવા તૈયાર છું, કોઈ લેવા તૈયાર નથી. અને ચિંતન કરતા ખબર પડી અહીંયા હું લાગેલો હતો. હું જ્ઞાન આપવા માટે બેઠો છું અને બીજા દિવસે હું હટ્યો, ज्ञान આપવા માટે બેઠો છું અને પડાપડી થઈ. पूरे नगर से सब लोग आके अपने अनुसार सब ले गए. ज्ञान પણ પાત્રતા પ્રમાણે મળે છે. કયા નક્ષત્રમાં બિંદુ પડે? સ્વાતિ નક્ષત્રમાં એક બિંદુ પડે પાણીનું, એ જો સાપના મુખમાં પડે તો વિષ બને. એ જ સ્વાતિ નક્ષત્રનું બિંદુ ક્યાં પડે? શીપમાં પડે તો એ શું બને? મોતી બને. અને એની કિંમત કેટલી? એક જ બિંદુ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં એક સાપના મુખમાં પડે છે અને એક શીપના મુખમાં પડે છે. એક મોતી બને છે અને એક વિષમાં પરિણિત થાય છે. એમાં કોનો વાંક? સ્વાતિ નક્ષત્રનો, સાપનો કે શીપનો? નહીં, પાત્રતા. પાત્રતા, જેની જેવી પાત્રતા છે એ પ્રમાણે એ પોતાના રૂપને પ્રગટ કરે છે. કબૂલ, સબના જ્ઞાનવાણી કર્મનો ક્ષયોપશમ ન હોય, પણ મહેનત આપણી જ્ઞાન ઉપાર્જન માટે કેટલી. આપણે દ્રષ્ટાંતો સાંભળી લઈએ. કુમાર પાળ મહારાજા તો 60 વર્ષની ઉંમરે પણ ભણવા જતા, આમ કરતા. સારું છે કે થાણામાં કમસે કમ યુવકો ભણે છે, પાઠશાળા ચાલે છે. અને ઘણા યુવકો, કાલે પણ એક યુવક નવી સિદ્ધ ચક્રની થોઈ કરીને આવ્યા, બોલ્યા. કોઈ મોટી ઉંમરના 7 લાખ બોલે છે. ભલે મિસ્ટેક આવી જાય 1-2, પણ તમે પ્રયત્ન કર્યો. પ્રયત્ન જ ન કરો જ્ઞાન માટે તો મતલબ શું? માસ્તુષ મુનિ ઘણા બધા જ્ઞાનનો ભયંકર કેવા એમના નિકાચિત કર્મ, જ્ઞાનાવન્ય કર્મનો ઉદય આવ્યો. ગુરુએ માત્ર એક લાઈન આપી, એક લાઈન પણ નહીં, એક શબ્દ આપ્યો હતો. અને એ પણ બરાબર બિચારા ગોખી નહીં શકતા. પ્રતિદિન ગુરુજી કહેતા, તારા જ્ઞાનાવન્ય કર્મ જબરજસ્ત ઉદયમાં આવ્યા ભાઈ. અને ઘણું બધી, જો અહીંયા સમજો, એ મુનિનું નામ માસ્તુષ મુનિ પડી ગયું. નામ કઈ હતું, પણ જ્ઞાનાવન્ય કર્મનો ઉદય. પ્રતિદિન આંબેલ પણ ચાલુ કર્યા.
કે કદાચ આ એમેલ કરવાથી મારા કર્મોનો ભૂક્કો બોલે, પણ અંતમાં એ બિચારા કેટલા 6 મહિના સુધી ગોખ્યું, એક વાક્ય યાદ ન રહે. ગુરુ જ્યારે પણ ટકોર કરે, ગુરુ પ્રત્યે કોઈ મનમાં લેશ માત્ર દ્વેષ નહીં, હાથ જોડીને ઊભા રહે અને માત્ર પોતાને ધિક્કારે. એવા કેવા મેં જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મ બાંધ્યા કે એક વાક્ય પણ 6 મહિના સુધી મને યાદ નથી રહેતું, અને એમનું નામ પાડી દીધું માસ્તુષ મુનિ. વિચાર કરજો, ક્યારે પણ જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મ ન બંધાય એની સાવચેતી રાખો. આ શૂઝ, સેન્ડલ, બૂટ, ચપ્પલ પહેરો છો, એમાં પણ નામ હોય છે. આ શૂઝ, સેન્ડલ બાટાના જ શૂઝ જોઈએ, આપણે બ્રાન્ડેડ જ જોઈએ, પણ એની પર અક્ષર, એની પર આપણે ચાલીએ, એના ઉપર આપણે પગ મૂકીએ. નાની નાની વસ્તુની આશાતના કરેલી એ પછી ઉદયમાં આવે અને પછી કે સાહેબ વંદે તો હજી નથી આવડતું, 40 વર્ષ થઈ ગયા, ને પેલો 9 વર્ષનો છોકરો કડકડાટ અતિચાર બોલતો હોય છે. જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મ બાંધતી વખતે આપણને ભાન રહેતું નથી. મોજ શોખ અને ભોગવિલાસમાં એવા ખોવાયા, ફટાકડા જેટલા હોય એટલા બધા ફોડવાના, કોઈ છોડવાના નહીં. રોકેટ પણ નહીં અને બોમ્બ પણ નહીં. કપડાની ફેશનમાં ગાંડા બન્યા, કંઈ પણ લખેલું, આઈ લવ મોમ ડેડ, આઈ લવ માય ફેમિલી. એક શું તમે કપડા પર લખો તો જ તમે તમારી ફેમિલીને પ્રેમ કરી શકો? આ બધું ચાલ્યું. જે પણ અત્યારે નાના નાના છોકરાઓ કહેવાતા આપણા જૈનોના ઘરમાં પણ અમે ગોચરી જઈએ તો મોસ્ટ ઓફલી 70 થી 80% છોકરાઓ વસ્ત્ર પર લખેલા જ હોય છે. નત નવું ઇંગ્લિશમાં બધું લખ્યું હોય. અમુક તો અમને પણ ખબર નથી હોતી આનો મિનિંગ શું થાય છે. આઈ કિલ યુ, કોને મારવાનું છે, આવું લખેલા ટી શર્ટો પણ આવે છે. આપણે વિચારમાં પડીએ આ શું માંડ્યું છે આપણે. અને જ્ઞાનાવર્ણ્ય એ જ છોકરા, પછી તમારા છોકરા 40-50% ન લાવે એમાં હું નવાઈ? પછી જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મ પૂરા દિવસ લખેલા કપડાઓ પહેરીને ફરે છે, એમાં ઠલ્લે માત્રા કરે છે, એનાથી ભોજનો કરે છે. પછી સાહેબ અમારા છોકરાને એવો વાસ કે બાપુ સરસ્વતીનો મંત્ર આપો ને. એ મંત્ર ક્યાંથી ફળે? પેલા આ જે વિરાધનાઓ છે એને તો હટાવો ભાઈ. પ્લેન કપડાં નથી, અમે આખી જિંદગી ન સીવેલા ન લખેલા એક કપડામાં જિંદગી કાઢીએ છીએ કે નથી કાઢતા? તમને અમે નથી કહેતા કે રોજ સફેદ કપડાં પહેરીને ફરો, રોજ સફેદ કપડાં પહેરીને ફરો કે રોજ જબ્બો લેંગો પહેરો, રોજ ધોતી પહેરો, ચલો એ પણ નથી. પણ કમસે કમ જે વસ્ત્ર પર લખ્યું ન હોય એવા વસ્ત્રો તો આપણે પહેરવા જોઈએ. આપણા કટાસનાઓમાં પણ નામ લખ્યા હોય છે. આપણી મોમબત્તીમાં, હા, બોર્ડર પર જે કે સંઘવી, એમ એક્ઝામ્પલ આપું છું, એ તો સમજુ છે. એટલે પછી ચોરાઈ નહીં જાય, કેમ કે સૌથી મોંઘું કટાસનું હોય આપણું ભાઈ. જે ડી, જો અહીંયા કેટલી સરસ વસ્તુ લખી છે. આત્મા સ્વરૂપ અંધારાને દૂર કરવા માટે 3 વસ્તુ જોઈએ. ઝાડુ, બીજું બારી બંધ, અને ત્રીજું એક તો તમે બોલો. ઝાડુ, પ્રકાશ અને બારી બંધ. આત્મારૂપી અંધકારને જો દૂર કરવો હોય, ઘરમાં પણ જો ઝાડુ લેવું હોય તો પ્રકાશ જોઈએ, બારી બારણા બંધ જોઈએ, નહીં તો અંદર બહારનો કચરો પણ આવે, અને ઝાડુ પણ જોઈએ. અહીંયા શું કીધું? જ્ઞાન એ પ્રકાશ છે, તપ એ ઝાડુ છે, અને સંબર એ બારી બારણા છે. નવતત્વમાં આવે છે આશ્રવ, સમર, બંધ, મોક્ષ. જ્ઞાન એ પ્રકાશ છે, તપ એ ઝાડુ છે, અને સમર એ બારી બંધની પ્રક્રિયા છે. જો આ 3 ભેગા થાય ત્યારે નિશ્ચિત આત્મા મોક્ષગામી બનવાની યોગ્યતા પ્રગટ કરી શકે છે. આ 3 વસ્તુ, જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ, તપ રૂપી ઝાડુ અને સમર રૂપી બારી બારણાની પ્રક્રિયા. જો એ 3 વસ્તુ આવે તો અહીંયા કે છે શાસ્ત્રકાર ભગવાન, આપણો મોક્ષમાં જવા માટેનો રસ્તો બિલકુલ નજીકમાં આવી ગયો છે, નિયરેસ્ટ ટુ મોક્ષ. और અહીંયા પણ કીધું છે સમ્યક જ્ઞાન. વોટ ઇઝ ધ સમ્યક જ્ઞાન? ટેમ્પલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ.
સમજણનું દેવાલય એટલે સમ્યક જ્ઞાન. સમજણનું દેવાલય એટલે સમ્યક જ્ઞાન. આ સમ્યક જ્ઞાન આવે પછી ખબર પડે આત્માને શું કરવું અને શું ન કરવું. પણ સમ્યક જ્ઞાન લેવું છે, સમ્યક જ્ઞાન માટે મહેનત કરવી છે. સાહેબ ચડતું નથી, રહેવા દો. સાહેબ ચડતું નથી, રહેવા દો. ચડતું કેમ નથી? માસ્તુસ મુનિ 6 મહિના સુધી એક વાક્ય ગોખી શકતા હોય તો આપણે એક ગાથામાં કદાચ 1 મહિનો થાય તો કંટાળો છે ન આવે? કાહે કા બોર? જ્ઞાનમાં જ બોર. 3 કલાકની મૂવીમાં બોર ન થઈએ. એટલે તો કહું છું ક્રિયાઓમાં આપણને રસ કેમ ઓછો છે સંઘવી સાહેબ? આમાં છે ને હલન ડુલન વગર બેસવું પડે 48 મિનિટ. આમાં ઘણા બધા બંધનો આવે છે અને આમાં કઈ બંધન નથી. ચાલુ પ્રવચને હલી શકો, ખુરશી હલી શકે, મોબાઈલ હલી શકે, તમે હલી શકો. આવી રીતે 3 બેઠા ધન્ય. પેલા પણ કીધું તું 1 કલાક બેસવું જ છે તો આવેશમાં કેમ નહીં? શું ફરક પડે? પણ આ તો પાછો બિઝનેસનો ફોન આવે તો ઘંટી વાગે તો જવું હોય તો જોવાય. અહીંયા બંધાઈ જાવ છો, 48 મિનિટ્સ તમે હલી ન શકો. ને એટલે જ પેલા પણ કીધું થાણામાં ઇતિહાસ બન્યો મહેન્દ્રભાઈ, 2 સાધુ ને 2 શ્રાવક પ્રતિક્રમણ. એ કાલે ભાવનગરમાં ઇતિહાસ બન્યો. સમ્યક દર્શન પદ સાધ્વીજી ભગવાન એક વ્યક્તિને સંજયભાઈ ઠાર છે, પૂરા ભાવનગરના નામ સાંભળ્યો છે. 1008 રૂપિયાની પ્રભાવના અને 90 ભાઈઓ બહેનો પ્રતિક્રમણમાં. એક વ્યક્તિને એક પ્રતિક્રમણમાં 1008 રૂપિયાની પ્રભાવના, 97,000 રૂપિયાની પ્રભાવના થઈ ખાલી પ્રતિક્રમણ. મેં અમને આવ્યો મેસેજ, ફોન આવે છે એમને પૂછું, ફોન આવ્યો કે આ આટલી પ્રભાવના કરવાનું કારણ? કે સાહેબ કારણ એટલું જ છે કે મેં એક જણને તિલક કરતા કરતા એક જ ભાવના ભાવી કે આવું સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન કાલે પદ હતું એ મારામાં ક્યારે આવશે? કે મને રોજ પ્રતિક્રમણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે પણ એ શું છે, ક્લાસીસ ચલાવે છે. તો 10th ને 12th ના ક્લાસીસો હોય છે ને એ વિવશ છે. અને મારા જીવનમાં પાપોથી પાછું ફરવા માટે પ્રતિક્રમણ જરૂરી છે. એ મારાથી પ્રતિદિન નથી થતું. એટલે મને લાગે છે કે મારામાં સમ્યક દર્શનની કમી છે અને આ ગુણ મારામાં વિકસે એટલે એક જણને 1008 રૂપિયાની પ્રભાવ ન કરી. બતાવો, એક જ વ્યક્તિ એવો અહોભાવ. કાલે પણ કીધું તું, એક વસ્તુ જે તમારે જોઈતી હોય એની પ્રશંસા અને અનુમોદન ચાલુ કરો. તમારે જ્ઞાન જોઈએ છે તો જ્ઞાન માટે અહીંયા ઘણું બધું લખ્યું છે ભાઈ. શાસ્ત્રકાર ભગવાન કે છે કોઈ વ્યક્તિ જો, પેલા પણ કીધું તું, નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક બનાવો, કલ્યાણ મિત્ર બનો. પણ કોઈ વ્યક્તિ સત્માર્ગ પર ચાલતો હોય એને જો તમે મિથ્યા માર્ગ પર દોડી જશો, સિમ્પલ ભાષામાં આસ્તિકમાંથી નાસ્તિક બનાવશો, એક પંચેન્દ્રિય જીવને મારો છો. વર્તમાન ભાષામાં કહું, એક મર્ડર કરીએ અને એક જીવને સમ્યક્ત્વમાંથી મિથ્યાત્વી બનાવીએ તો અહીંયા પર કે છે કે મર્ડર કરતા પણ અનંત ગણું પાપ એક જીવને આપણે સમ્યક્ત્વમાંથી મિથ્યાત્વી બનાવવામાં લાગે છે. કારણ કે મર્ડર કરવાથી તો એનો એક ભાવ બગડ્યો, એનો જીવ ગયો. પણ આ ભાવ હિંસા કરીએ છીએ આપણે. કોઈને ધર્મ કરતા રોટ આવડતું કઈ નથી એટલે તો કે છે જ્ઞાન છે પણ ઊંધું જ્ઞાન છે. આને શું આ સામાયિક કરે, શું ફાયદો? 3 જણ ગાંડ છે, આવું બોલે શું ફરક પડે? સાહેબ નામ બોલે એટલે પાછો સામાયિક લે છે. હે, શું ફરક પડે? નહીં, એવું નહીં બોલવાનું. જો સાંભળજો, કદાચ તમે કોઈ વ્યક્તિને કઈ એ રીતે અટકાવશો તે ભાવ હિંસાનું પાપ છે. અને દ્રવ્ય હિંસા તો એક ભવ બગાડે, ભાવ હિંસા ભવો ભવ બગાડે. અને બધું પાપ તમારા સિર પર. દ્રવ્ય હિંસા એક ભવ બગાડી શકે, ભાવ હિંસા બિચારાના ભવો ભવ બગાડી દેશે. એ તમને વિચાર કેમ આવ્યો કે પૂજાથી શું મળે તે પૂજા કરાય, સામાયિકથી શું મળે તો સામાયિક કરાય, દીક્ષા લઈએ તો શું થાય? કાલે કીધું તું ને ભાઈએ, અહીંયા ગોઠવાયેલું જ ઊંધું છે બધું. એમાં કોઈનો દોષ નથી, મેન્ટાલિટી ઊંધી ગોઠવાયેલી છે. એમને પણ કામ છે, એમના પણ ઘરે પત્ની પુત્ર વધુઓ છે. અને પછી કે શું સામાયિક કરીને બેસી ગયા. નહીં નહીં નહીં,
દ્રવ્ય હિંસા કરતાં પણ ખતરનાક પાપ આ ભાવ હિંસાનું બતાવ્યું છે. જેમ સમ્યક દર્શનની જેમ સમ્યક જ્ઞાન તમને તો ખબર હશે ચારેય ગતિમાં હોઈ શકે. હા, એવું નથી સમ્યક જ્ઞાન ખાલી મનુષ્યને મળે. સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવો ચારેય ગતિમાં સમ્યક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. કોઈ સિંહનો જીવ પણ પૂર્વભાવ જોઈ શકે જો જ્ઞાન હોય તો. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ ને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉપજ્યું, जाति स्मरण ज्ञान उपजू. आद्र कुमार अलग देश में रहता था. जब उसकी मित्रता हुई थी, किससे हुई थी? और अभय कुमार ने क्या दिया था? मूर्ति. वो सोचा, और जब आद्र कुमार वो मूर्ति देखी नहीं थी, वो तो गहना समझा. कभी इधर लगाता है, कभी इधर लगाता है, कभी इधर. ये कहीं फिट नहीं बैठ रहा भाई. ये कौन सा गहना भेज दिया अभय कुमार ने. और उस समय वो मूर्ति को फिर ऐसे ही रख देता है कि ये लगता है गहना मेरे माप का नहीं आया. और जैसे ही मूर्ति देखता है, अनार्य देश में पण एमने जाति स्मरण ज्ञान थी कि ओहो हो, ये तो मैंने कहीं देखा. वो ये प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा मैंने कहीं देखी है. फिर उसको पता चला कि ऐसी प्रतिमा की मैंने पूजा की हुई है. वो जाति स्मरण ज्ञान चारे गति में थई सके. सन्नी पंचेन्द्रिय मनुष्य घणा ने थे. आपने केम न थतुं? આપણે કરો ને, આપણે શું હતા પૂર્વજન્મમાં? હે મંજુબેન, મહેન્દ્રભાઈ શું હતા આપણને ખબર છે? ખબર છે? શ્રીપાલ રાજા, હમણાં તમારા દિવસો ચાલે, શ્રીપાલ ને મહિના. ખબર હતી કે આવતા ભાવમાં રાજા જતા તમે? આપણને નથી જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થતું, વ્યવહારિક જ્ઞાનના પણ ઠેકાણા નથી. તો સમ્યક જ્ઞાન તો દૂરની વસ્તુ છે ભાઈ. જ્ઞાન પણ સાચું અને સમ્યક તો હોવું જોઈએ. એક શેઠ અને નોકર, આપણું જ્ઞાન કેવું છે? एक सेठ और नौकर थे. सेठ ने नौकर को कहा भिंडी, ककड़ी और टमाटर लेके आ. नौकर गया, 3 घंटे बाद आया. सेठ तो गुस्सा हो गया. अरे कमाल का आदमी है, एक सब्जी लेने गया था 3 घंटे. बोला सेठ जी ऐसा था, आपने क्या बोला था? ककड़ी, टमाटर और भिंडी. तो पहले भिंडी लाया, फिर घर पे रख के फिर टमाटर लेने गया, फिर घर पे रखा, फिर मैं ककड़ी लेने गया. तो जाने आने में 1-1 घंटा तो लगेगा. सेठ ने एक तमाचा लगाया कि कल से एक साथ सब काम कर लेना भाई. जो भी मैं काम कहूँ एक साथ कर, समय का बचाव होता है. 15 दिन बाद सेठ बीमार पड़ा. 15 दिन बाद सेठ बीमार पड़ा. अब उसने कहा डॉक्टर लेके आ, वैद्य लेके आ. 3 घंटे बाद आया वो नौकर. फिर सेठ ने पूछा क्या हुआ? सेठ जी अब गुस्सा करने का आपको अधिकार नहीं. आपने जैसा गाइडेंस दिया था मैंने वैसा किया है. क्या किया? जो सेठ, હું ગુજરાતીમાં કહું, તમે બીમાર પડો, તો બીમાર પડ્યા એટલે પછી તમને ડોક્ટર કહેશે શરીરમાં દુખાવો થાય એટલે માલિશ કરો. તો માલિશ વાળાને પણ લાવ્યું. એ માલિશ કરો અને પછી પાછી દવા ખાઓ. તમને દવા ન ફળે અને દવા નિષ્ફળ જાય, ડોક્ટરનો ઉપચાર નિષ્ફળ જાય તો તમે મૃત્યુ પામો. તો લાકડા પણ લેવા ગયો પાછું. પછી લાકડા માટે પાછું ઠાઠડી બનાવવી પડે. તો वो ઠાઠડી બોલते, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते. वो ઠાઠડી બનાવતા પાછું 4 જણને મારે ગોતવામાં 1 કલાક એમાં થયો. તો वो ઠાઠડી બનાવવાળા 4 જણને લાવ્યો, પાછો ઘી ભૂલી ગયો. તમે મરી જાઓ, તમને બાંધવા પડે, પછી તમને જગાવવા માટે ઘીનો ઘડો લઈ જવો પડે. તો આ ઘી, લાકડા, માણસો, આ બધું લાવવામાં 3 કલાક વહી ગઈ સાહેબ. તમે જ કીધેલું કે કોઈ પણ કામ અલગ અલગ કરવાનું નહીં. એટલે બધું એક સાથે કરીને તમારી પૂરી ક્રિયાક્રમની તૈયારી પણ હું કરીને આવ્યો છું. હવે કહેવાની જરૂર પડે કે એ શેઠને નોકર રાખશે? તમાચો મારીને એ જ દિવસે રજા આપી દીધી કે આ તું ભલે બીમાર છે પણ નોકરીમાંથી તો કાઢી મૂકે ને. આવું જ્ઞાન જોવે છે આપણે? આ પણ જ્ઞાન હતું. શેઠે જ્ઞાન આપ્યું કે ભાઈ એક સાથે 3 લાવવાની સબ્જી. તો ઓલો એનો ક્રિયાક્રમનો સામાન પણ લઈને આવ્યો કે શેઠ માંદો પડે ને મરી જાય તો પછી પતાવી પણ દો કામકાજ. આ જ્ઞાન કામનું નથી. અહીંયા કીધું છે સમ્યક. જો બહુ સરસ વસ્તુઓ લખી છે. ઘણા કરોડો વર્ષોની સાધના કોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય કરે અને એક સમ્યક જ્ઞાની વ્યક્તિ એક શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં અનંતા કર્મો ખપાવે. અજ્ઞાન સાથે કોઈ અજ્ઞાની વ્યક્તિ વર્ષો સુધી સાધના કરે અને જેટલા કર્મ ખપાવે
એટલા જ કર્મ એક સમ્યક જ્ઞાની આત્મા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં ખપાવે. જો સાધુને પણ જીવશું ને અજીવશું એનું ભાન ન હોય તો સાધુ પણ દીક્ષા લઈને શું કરવાનું? અમારી વાત છે, તમારી નહીં. અમને જો કોઈ સાધુને પણ જીવશું અજીવશું એ જ્ઞાન ન હોય તો એ વ્યક્તિ દીક્ષા લઈને પણ અહીંયા ખુલ્લું લખ્યું છે એ કઈ રીતે પોતાની સાધુતા પાળી શકે? પુણ્યશાળી પડાય. જીવ અજીવનો ભેદ ઘણું બધું કે છે સમ્યક જ્ઞાન. અહીંયા કે છે જો હનુમાનજી જૈન રામાયણ પ્રમાણે સંધ્યાના રાગ જોઈને જ્ઞાન પ્રગટ થયું અને વૈરાગ્યના પંથે નીકળી ગયા. જેમને જેમને પણ સમ્યક જ્ઞાન થયું એમણે તરત સંસારનો ત્યાગ કર્યો. પ્રત્યેક જીવ 99 પદમાં એક ગુણ તો લાવવો પડશે કે પ્રેમ. સમસ્ત જીવ પ્રત્યે જો પ્રેમ હોય તો સમજજો તમને સમ્યક જ્ઞાન છે, અને જો કોઈ વ્યક્તિઓ પ્રત્યે દ્વેષ હોય તો સમજજો કે સમ્યક જ્ઞાનનો અભાવ છે. કરુણાથી શરૂ થયું તો અર્યંત પદ, આજ આપણે જ્ઞાન સુધી પહોંચ્યા. અહીંયા એક વસ્તુ કોમન છે, પ્રત્યેક જીવો પ્રત્યે પ્રેમ. આ હું એટલા માટે કહું છું કે વર્તમાન કાળમાં દ્વેષ ભાવના અને ઈર્ષા ભાવના ખૂબ વધી છે. નાની 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 સ્પર્ધાઓ જૈન ધર્મમાં થાય એમાં પણ દ્વેષ ભાવના પ્રગટે છે. એનો નંબર આવ્યો ને મારો નહીં આવ્યો, આમ થયું ને આમ નથી થયું. એને ગરમ રોટલી રાંબેલમાં મળી અને મને નહીં, એને ઓળખે છે ને મને ઓળખતા નથી. નાની નાની વાતોમાં પણ વર્તમાન કાળમાં દ્વેષ ભાવના પ્રગટી છે. અને કહું છું, એકવાર જૈન ધર્મમાં દીક્ષા નહીં લીધી અગ્નિ શર્મા ને ગુણસેન, માસક શમનના પારણે માસક શમન, અહીંયા સમ્યક જ્ઞાન ન હતું એટલે માર ખાઈ ગયું. જે જૈન સાધુ અને સમ્યક જ્ઞાની સાધુ હોત તે ભવોભવના પરિભ્રમણ ન થાત. માસક શમનના પારણે માસક શમન, આવો કઠોર અભિગ્રહ અને પારણું પણ કોઈ સામેથી બોલાવે તો કરવાનું, નહીં તો એક દિવસથી બીજું માસક શમન. તમે વિચાર કરો, આ જ તપ જો સમ્યક જ્ઞાન દ્વારા થાય તો કર્મોના ભૂકા બોલી જાય. અરે યાવત કેવલ જ્ઞાન કેવલ દર્શન પણ મળી શકે. એટલે જબરજસ્ત તાકાત હતી, પણ ખતમ. એકવાર માત્ર દ્વેષ ભાવના પ્રગટી. ત્રીજું પારણું ચૂકાયું અને અગ્નિ શર્માના મનમાં પૂર્વનો વેર પ્રજ્વલિત થયો અને નિયાણું કરી બેઠો કે ભવો ભવ મેં ઇસ ગુણસેન કો મારને વાલા બનો. આ અજ્ઞાન દશા કેટલું ભયંકર પાપ કરાવ્યું. જે વ્યક્તિ ક્યાં પહોંચી શકે અને અજ્ઞાન દશા આપણને ક્યાં પહોંચાડી દે છે. માસક શમનના પારણે માસક શમન ખાવાના ખેલ નથી પુણ્યશાળી. એ પણ કઠોર અભિગ્રહ, અને એ તો પછી જાવ જીવે એને પચખાન લીધું પણ નિયાણું કરીને બધું ધોયું. હા, અંતમાં 9મા ભાવમાં પાછું થોડી સમજ આવી. જ્યારે સળગાવે છે ઋષિને ગુણસેન, ત્યારે સાધુતામાં હતા અંતિમ ભાવમાં. અને એ વખતે જ્યારે એ અગ્નિ જ્વાલા કરે છે અને ઋષિ મુનિનું મુખ એવું પ્રસન્ન છે, અને એ વખતે દ્રશ્ય જોવે છે કે આને કોઈ ફરક નથી પડતો. આપણે જેમ વૈદ્ય પાસે જઈએ, શરીરના રોગો દૂર કરવા માટેની ઘણી બધી દવા લઈએ, પણ ભવરોગને દૂર કરવા માટે આપણી પાસે શું? પેલા જ કીધું શરૂઆતમાં પ્રવચનમાં, એક પણ દિવસ જો વિચાર ના આવે, ભલે અમે સાધુ બન્યા તો સમ્યક હજુ થોડી પ્રગટ થઈ ગયું છે કેવળ જ્ઞાન છે તો છદમસ્ત ને, તો અમારે પણ પૂછવું જોઈએ ને રોજ ભગવાનને કે ક્યારે ઠેકાણું પડશે. તો તમારે તો પૂછવું જોઈએ, અમારે પણ પૂછવું જોઈએ કે પ્રભુ એવું સમ્યક જ્ઞાન ક્યારે પ્રગટ થશે જેનાથી મારું ઠેકાણું પડશે. કે આપણે પાડવું જ નથી, થાણામાં મજા આવે છે રહેવાની. સારો ફ્લેટ મળી ગયો 4 BHK નો, જલસો પડે છે. કેમ? કારણ હું આવો મોટો સંઘ મળી ગયો. તમને મજા આવે છે? ધમધમાટ હું કામના ભાઈ. એ ધમધમાટ પાછળ કાલે પણ કીધું તું, રોજ કહું છું, પુણ્ય ઉદયને લક્ષમાં નહીં રાખો, પુણ્ય બંધને રાખો. એસી ની ઠંડક કરતા આ ગરમી સારી છે.
3ની બેઠા છો ની, રિયલમાં કહું છું. એ એસીની ઠંડક તમને ક્ષણિક સાતા આપશે, પણ ભવોભવ દુઃખ આપશે. અને જે આ જે બેઠા છે કર્મનો બંધ કરે છે, એ કદાચ અત્યારે પરસેવાથી તમને નવડાવશે, પણ ભવોભવ તમને શાશ્વત સુખ આપશે. એક ક્ષણિક દુઃખ છે અને શાશ્વત સુખ છે. એકમાં ક્ષણિક સુખ છે અને શાશ્વત દુઃખ છે. શું જોઈએ આપણે? બોલો તો ખરી. બોલવા માટે ભાઈ, બોલવા માટે. ઠંડામાં બેઠા હોય એટલે એવી મજા આવે, ઓહો હો, એસી ચાલુ છે, મજા આવી ગઈ. શું દેવલોકનું સુખ છે? દેવલોકના સુખ કરતા પણ મનુષ્યમાં દેવો પણ આપણને ઝંખે છે કે ક્યારે હું મનુષ્ય બનું અને ક્યારે સર્વવીરથી લઉં અને ક્યારે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરું. પશ્ચિમ, જેમ તમે લોકો પશ્ચિમ સંસ્કૃતિની પાછળ ગાંડા બન્યા, હમણાં ઘણા વોટ્સઅપો દેખાડ્યા બબલું. કાલ પરમ દિવસે એક સાહેબજી સરસ વોટ્સઅપ આવ્યું. વિદેશોમાં માળા ગણવાની સ્કીમ ચાલી છે. પ્રતિદિન 1 કલાક જાપ ચાલુ છે અમુક દેશોમાં. રશિયા દેશોમાં જ્યાં ભયંકર ભોગ અને વિલાસ સિવાય કઈ નથી, રશિયન દેશોમાં માત્ર ભોગ વિલાસ. ત્યાં આગળ હવે લોકો 1 કલાક જાપ કરે છે, 1 કલાક ભગવાનની સામે બેઠીને પ્રેયર કરે છે. અને ત્યાંની અમુક બહેનોએ સાડી પહેરવાને પોતાનું ગૌરવ માને છે, અને આપણે એનું ઊંધું ચાલુ કર્યું છે. હા, મજાક નહીં. ડાન્સ, દાંડિયા, પાર્ટી અને શોર્ટ સ્કર્ટને આપણે ગૌરવ આપીએ છીએ. એટલે કહેવાનું એમ છે કે ત્યાં સમ્યક જ્ઞાન છે, ધર્મ જ નથી તો જૈન ધર્મ જ નથી. એ તો ઠીક છે, અહીંયા તો સાફ કરવા બોલાવાનું કે તોય ન આવે. હા, જમવા આવી જાય ટાઈમ ટુ ટાઈમ, અને 11 ના 11:30 થાય તો બૂમાબૂમ થાય. બધે એવું જ છે. अभी जहाँ पे जाओगे पश्चिम लोग अपनी आर्य संस्कृति को अपनाना चाहते और આપણે ગાંડા કે આપણે એકવાર છે ને કોણ હતા નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ થઈ ગયું, બ્રહ્મચારી, નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ થઈ ગયું, બ્રહ્મચર્ય પાળતા, ખતરનાક. अपने में नहीं, विवेकानंद. हाँ, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर ગયા, એ વિદેશ ગયા, લોકો એમને છોડવા ગયા, અને સ્વામી વિવેકાનંદ 2-3 મહિના પછી રિટર્ન આવ્યા, તો લોકો એમને ઇન્ડિયામાં વેલકમ કરવા ગયા. તો જોયું કે ધોતી એમની એમ હતી, ટોપી એમની એમ હતી, બૂટ હતા, બૂટ વિદેશના હતા, બાકી બધું જેવા ગયા હતા એવો પરિધાન હતો. એટલે લોકોએ પૂછ્યું સ્વામી વિવેકાનંદજીને, આમ કેમ ભાઈ? ધોતી એમને એમ રાખી, તમે 2-3 મહિના વિદેશ ફર્યા, પેન્ટ નહીં પહેર્યું, ટોપી પણ એમને એમ રાખી, પગડી કે ટોપી જે પહેરતા, પણ આ જૂતા તમે બદલી નાખ્યા. અને ત્યારે એમણે જે જવાબ આપ્યો એ અત્યારે સમજવા જેવો છે કે મને ત્યાં જઈને એટલું લાગ્યું કે આપણી જે ભારતની સંસ્કૃતિ છે એ સર માથા પર રાખવા જેવી છે, અને વિદેશની જે સંસ્કૃતિ છે એ પગમાં રાખવા જેવી છે. એટલે જે વિદેશના જૂતા છે એ મેં એના સ્થાને ગોઠવ્યા છે, અને મારી સંસ્કૃતિ મેં છોડી નથી. અને આપણે આંધળા બન્યા છીએ પશ્ચિમ સંસ્કૃતિ પાછળ. સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન, છઠ્ઠે દીપ પરિમાણ વ્રતે 5 અતિ 4. પર્યુષણ, કેટલી વાર મેં તો કીધું, ખુલ્લામ કહું છું સંઘવી સાહેબ, પર્યુષણ જાય એટલે ખબર નહીં હું છૂટું થઈ જાય છે આ લોકોને. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, નાઇધરલેન્ડ, થાઈલેન્ડ, હોંગકોંગ, ચેન્નઈ, 4 મહિના સુધી છઠ્ઠે દીપ પરિમાણ વ્રત. કુમારપાળ મહારાજા કેટલા દેશનો રાજા? 18 દેશનો રાજા. એ પણ ગમણા ગમણેનું પાપ ચાતુર્માસ દરમિયાન ન કરતા. 18 દેશની જેમની માથે જિમ્મેદારી હતી પુણ્યશાળી, એ પણ દેશ છોડીને, પોતાનું નગર છોડીને ચાતુર્માસના કાળમાં તો ન જતા. પણ આપણે એવા કેમ રહી ગયા? કેટલા દેશનો ભાર આપ્યો મોદીએ તમને? થાણાનું ભાર છે કોઈની ઉપર? ગલીનો નથી, ઘરનો તો હજી હશે, એમાં ના ન પડાય. ઘરનો ભાર તો તમારે વહન કરવો પડે. હવે લાવીને બેઠા છો તો લાવીને બેઠા મહેન્દ્રભાઈ, તો હવે શું કરવાનું? હે, ઈ તો અમને ખબર છે તમે કેટલા દુખી છો. એક હવે બધું ન બોલાય અહીંયા છે નહીં, તો પણ કઈ કહી દઉં છું, એમના ખાલી 7 સજના ખર્ચામાં ગરીબોનું વરસદીનું ઘર ચાલી જાય.
એટલા તો આ લોકોના સાથ સજવાના સાધનો છે. પૈસાવાળાના બહેનો જેટલું સજવા ધજવામાં પૈસા વાપરે છે ને એટલા પૈસામાં તો કેટલા સાધર્મિકોના વર્ષના ઘર ચાલી જાય. હા, પણ સમજણ નથી. કારણ આ પશ્ચિમ દેશનું આપણે આંધળું અનુકરણ કરીએ છીએ. તમને ખબર છે હજુ પણ એવા છોકરાઓ છે જે વિદેશોમાં ભણવા જાય છે, કોઈ વ્યવસ્થામાં, પણ ત્યાં જઈને પણ કંદમૂળ અને રાત્રિ ભોજનનો નિયમ પાળનારા આજે પણ છે. એવું નથી કે નથી. જેમની પાસે નોલેજ છે, એક સાધક વ્યક્તિને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ દુનિયામાં સૌથી દિવ્ય વસ્તુ કઈ, તો શું બતાવી શકીએ આપણે? આ દુનિયામાં સૌથી દિવ્ય વસ્તુ કઈ? અને સાધકે જવાબ આપ્યો એક સેકન્ડમાં, જ્ઞાન જેવી કોઈ દિવ્ય વસ્તુ આ જગતમાં નથી. આ જ્ઞાન જેવી કોઈ દિવ્ય વસ્તુ આ જગતમાં નથી. કારણ કે જો સમ્યક જ્ઞાન હોય તો આપણને ખબર પડશે શું કરવું અને શું ન કરવું. આજે એક નિશ્ચય કરજો, અહીંયા બેઠેલા પુણ્યશાળી, દબાવ, નિયમ, બંધન કંઈ નથી. સ્વ ઈચ્છા એક નિયમ લેજો, કમસે કમ થોડું ઘણું તો ધાર્મિક વાંચન રોજ કરીશ. ન્યૂઝપેપર નહીં, થોડું ઘણું તો ધાર્મિક વાંચન કરીશ. અને બને એટલી, ભલે મારી ઉંમર ગમે તે થઈ, મને જ્ઞાન ચડે કે ન ચડે, પણ પ્રતિદિન હું એક લાઈન ગાથા નવી ગોખવાનો હું નિયમ લઉં છું. પોતાની મેતે લો, અમે નિયમ નથી આપતા. પ્રતિદિન ભલે તમને 15 દિવસે શાંતિમ શાંતિની શાંતમ એટલું પણ 2 મહિને ભલે આવડે, પણ પુરુષાર્થ નહીં છોડવાનો. પુરુષાર્થ નહીં છોડીએ અને આપણામાં પણ આ સમ્યક જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશનો દીવો ઝળહળે અને આપણે પણ આપની આત્માનું કલ્યાણ કરી અને મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ કરીએ. એ જ પરમાત્માની પ્રાર્થના. જીનાગના વિરુદ્ધ કંઈ પણ કીધું હોય તો ત્રિવિધે મિચ્છામિ. वाचना रास है ना, जो चढ़ाओ की जाजम एक दो जो चढ़ाओ की जाजम थी उसका काजा निकाला गया है आज सब. तो उस काजे को बाजते गाजते चतुर्युगी और कोई काजो यहीं पर रखेंगे. उस उपलक्ष्य में फल निवेद वगैरह सब मंदिरों में चढ़ाएंगे. आप सभी हमारे साथ जरूर जरूर पधारिए. ऐसा निवेदन. हाँ जी, गुरु मंत्र इच्छा इधर इधर ये यहाँ सामने तुम्हारे ऊपर नहीं.